Good morning, everyone. I am Amalsio Marshall from Belfield Matriculation Higher Secondary School, Asaripalam. Registration number 2102. I am from Team E, Group C. Why everything looks brighter after rain? Atmospheric cleansing. This is my topic. So I am going to explain on my topic. Rainfall cleans the air. When rainfall reaches the earth's surface, it probably cleans the earth's surface. And also it cleans the air. Next, dust, smoke, pollen and PM10 get washed away. Do you know what is PM10? PM10 is the particulate matter or airborne particle which get washed away after this get happen. PM10 has the diameter of 10 micrometer. Next, pollutants get washed away as we already see. Less sunlight reaches the earth. After this, controlled amount of sunlight will be reaching to the earth. Cleaner air. We can achieve cleaner air from this step. Less light scattering. Lights will get scattered before the rainfall due to the particles are more. But after rainfall, the surfaces are cleaner. Also the air. So it gets reflected instead of scattering. Brighter scenery, fresh and vibrant. Cleaner reflective surfaces, more reflection. This is the thing, as I already mentioned, that cleaner surfaces produce reflection. Next, raindrops catch dust, pollen, smoke, PM 2.5 plus PM 10, then wash them out. This is thing I already mentioned here, but here we get a new particulate matter 2.5. This is the particulate matter which is the airborne particles of the diameter 2.5 micrometer. Less drafting and scattering. This one is, I already mentioned only, but here drafting and scattering will be less, but reflection will be more. More sunlight reaches the earth. As the reflection is more instead of scattering and the cleaner surfaces produce more sunlight to the earth and the sun make a way to the earth. Rain washes dust of leaves, roads and buildings. Water makes surfaces shiny. Surfaces will be shiny because water cleans the surfaces. Thank you. Why does wet surface reflect more light? இந்த வெட் சர்ஃபேஸ்ல மழை விழுமா இந்த சர்ஃபேஸஸ்லாம் விழும்போது ஆக்சுவலி வாட்டருக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்றது ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு. அதனால இந்த சர்ஃபேஸ்ல ஈரப்பதமும் இருக்குமா, அதனால இந்த சர்ஃபேஸஸ்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் நல்லா இருக்கும். புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சுட்டு. Why do roads and buildings looks reflect more light after rain? இதுக்கும் இதே இது சொல்லலாம். இந்த ரோட்ஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸ்ல கொஞ்சம் கேப் இருக்குமா, அதுல இந்த மழை அப்போ கேப்ல எல்லாம் விழும்போது ஆக்சுவலி இந்த வாட்டர் ஸ்மூத்தா இருக்கனால இதுவும் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த கேப்ல வாட்டர் விழுது. அதுக்கு ஒரு லேயர். Why do color look brighter after rain? இதுக்கு என்னன்னா, இந்த ரெயின்ஃபால் கீழே வரும்போது இந்த ஏர் இருக்குல்ல, அதுல உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ், வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கீழே போட்டோம். அடுத்து இந்த வெட் சர்ஃபேசஸ் இருக்குல்ல, அதுவும் ரிஃப்ளெக்ஷன் நல்லா பண்ணுமா. அந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் நம்ம கண்ணில் படும்போது அது நம்மளுக்கு இந்த வெளியில கலர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் விவிடாவும் பிரைட்டராகவும் தெரியும். புரிஞ்சுச்சா? மழை பிறகு எதுக்கு மரமும் இலைகளும் பச்சை பசைன்னு தெரியுது? இது என்னன்னா, இந்த மழை மழை துளிகள் இந்த இலைகள் மேல விழும்போது இந்த வாட்டர் ஒரு ஆக்ட்ஸ் லைக் மிரர் ஆட்டே. மிரர் நம்ம இப்ப முகத்தை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கிளியரா தெரியும்ல, அதே மாதிரி
இது வந்து அந்த குளோரோஃபில் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். இதுதான் அதோட காரணம். மழைக்கு பிறகு தெரிகிற பிரகாசம் வந்து நம்ம அறிவியல் சம்பந்தப்பட்டதா இல்ல மனசு சம்பந்தப்பட்டதா? இது அறிவியல் சம்பந்தப்பட்டதுன்னா சொல்லலாமா, ஆனா நம்மளோட உணர்வும் இதுல வந்து உடம்பு நம்மளோட உணர்வு ரீதியாகட்டும் இது வரும். இது என்னன்னா அறிவியல் நம்ம சொன்ன வெட் சர்ஃபேசஸ், அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அதெல்லாம் இதுல வரும். இந்த ரிஃப்ளெக்டர் இந்த மலைக்கு வரும்போது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுறது. அடுத்து நம்ம உணர்வு ரீதியாட்டு என்ன பார்த்தோன்னா உணர்வு இந்த மழை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும். அதுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து உலகத்துக்கு வந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால இது 2 இது கண்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கு. மழை காற்றை எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்துகிறது? மழை எப்படின்னா, மழை இந்த காத்துல இப்போ ஒண்ணு சொல்றேன், மழை கீழே வரும்போது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து சேர்த்து கீழே கொண்டு வரும். இதுதான் அதோட காரணம். அடுத்து காத்தே ரொம்ப கிளீன் பண்ணும் சொல்லலாம். இந்த வாழ்க்கை எடுத்த குமரி அறிவியல் பேர் மிக்க